आम षंढ कि बलद टाइप मुह जो होठू ही आम बैतरणी नदी स्टार्ट हो माने सेठू आम जन्म हो बैतरणी नदी। तो एक्चुअली गोनासिकार कहानीटा कौन माने एमती अद्भुत गोटे लगुच आमर जमती कि गोटे गाई नाकरू जमती पूरा बैतरणी नदी सृष्टि एक्चुअली कौन तुम माने केमती कौन एक्चुअली पछर कहानी कौन तो निहाती तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स आप तो कि सब दिन पर बोल थे। तो फ्रेंड्स यही रास्तार आम जाइए खंडाघर। तो यही रास्तार जीवा गोनासिका किंतु जगह देकी ना आम बाँ पटक जावा गोनासिका गोटे मिस्टीरियस प्लेस गोटे अच्छी जोटा कि आप देखले बहुत शॉकिंग हो से टाइप गोटे प्लेस अच्छी गोनासिका। बहुत बहुत बढ़िया प्लेस आ बहुत ना भी अच्छी गोनासिकार बहुत जनाशुना प्लेस गोटे। आम आरथरक ये रोड्रे जाइलु एथरक भी रोड्रे जाऊँ आ गए रोड भी अच्छी हरिचंदनपुर बाट किंतु सहीटा आमको एक्सट्रा 12 किलोमीटर पड़ो। तो रोड भी देखिनु तो यहाँ सब इजी रोड बोले आसलु। तो सीटा आम जाइलु या पूर्व ब्लॉक खंडाघर। आई होप कि आप सब पसंद आसो खंडाघर वीडियो। जब आप देखी ना देखीदे मो पूर्व जाकि ना आई बटन देखीदे। तो ये रास्ता पूरा खराब थी ये रास्ता ए कम कम्प्लीट हो जाए पूरा आगे कौटी पुणी कम छाड़ दे कौन किसी कहनी। तो गोनासिका केन्दुझर प्राय 33 किलोमीटर 32 किलोमीटर सेमती समथिंग हो। आर बाटे जो हरिचंद्रपुर बाटे 43 कि केमती समथिंग हो। तो आम आज बाहर गोटे 1:30 है 1:27 मैंने 1:30 आम प्राय गोटे बाहर कारण कि काली जाइली खंडघर। तो से आराम से रेस्ट फेस्ट नहीं वीडियो फिडियो एडिटिंग करके अपलोड कर सारा पर तो आज आम बाहर गोटे गोटे तेल फल पकईकि कथबार्ता हो कौ रूटे जा कौन ना आम बाहर एवं आम सुआकाठी क्रॉस कर सारीचु। रोड जमी देखुवे स्प्लेंडर वाला बहुत आराम से आते आर पटे आम पड़े भल होता पड़े पूरा आराम से जाते तुम मिस करदेलु। गोनासिका गोटे मिस्टीरियस प्लेस टाइप मैंने गोटे आगुआ कहनी से सस्पेंस था मिस्टीरियस प्लेस गोटे कि से जगार बैतरणी नदी सृष्टि होमती सब बड़ इंटरेस्टिंग जिनस। ऑफरोडिंग टी आज बेसी लगुच कल ठीक ठाक था बेसी ऑफरोडिंग ये होम्स पूरा रास्ता से मिसी जाए। गोनासिका ये 9 किलोमीटर। गोनासिका 5 किलोमीटर रास्ता बहुत बढ़िया है। देखिए साइड रे केमती कटा हो रास्ता बनाई सब कटा हो देखिए भले सब कटा हो रास्ता बनाई।
बापरे कुआटा केते बाट मुझे जानी पारनी। तो एबे आमे गोनासिका पहुंची सारीचु जमती कि आउ देखिले बाटरे मु जानी ही पारलेनी एक्चुअली पूरा पहाड़ ऊपर ही अछि एटा माने पूरा घंच जंगल पूरा पहाड़ घाटी बाटी टाइप रो गोटे गाँ अछि ता ऊपर माने बहुत पतला पतला आस्ते आस्ते रास्ता देई अतिक्रमण करिक आसी एबे पहुंचु एमे जे दुईटा आ एबे पहुंचु खरा भी होउजे तो एबे भितर को जिबा देखिबा सेई गुप्त गंगा कोन आ बैतरणी नदी कोड सृष्टि हेइजे आ जम देखि परते टोटल एटा पूरा पहाड़ ऊपर देखि परते सब पत्थर पत्थर कटा हेइ नाही हेइजे आ बाटर जमती देखैले तो एबे आमे जिबा आ जाई कि देखिबा सेई सीक्रेट इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस दिनस कोन जमती कि मते सुना होजी पानी रो साउंड देखि परते पूरा जंगल नन्ना सफा करछन्दी भोजी करवा स्थान अलिया आवर्जना गोटे स्थान पकांदु साइड आडे बोले एटा आपण पिकनिक भी करि पारिबे से साइड रे भोजी की पिकनिक करि पारिबे से साइड रे लिखा हैला आ एठी हमें जोता एबे रखिबा एबे जोता रखी सारी छु आ जेमती देखि पारथबे लिखा है गोनासिका माँ बैतरणी उत्पत्ति स्थली स्थल ना स्थली कौन हम मुझे जानी किंतु एठु माँ बैतरणी उत्पत्ति होइछन Teach me about fucking style. एठी किछिटा पहाच अछि पहाच देई नाम को जीवा पड़े मंदिर देख पार्थे बहुत पुराना पुराना गछ पूरा पहाड़ ऊपर ही अच्छे पूरा घंच जंगल मझे ही एटा अच्छी पूरा पहाड़ ऊपर से सीढ़ी अतिक्रम करके जीवा पड़ो प्राय सीढ़ी एठी 60टा भाया थी अच्छा देखिपे गोटे छोटिया गुंफा ये गुंफार तपस्या करते आगुरी जहाँ मत कहल ना कि रुहंतनी गुंफार कि पूजा हुए छोटिया गुंफा ए आकु हरी जबार छाकु जा मंदिर भितर फोटो उठेवा मना कुआई देखिपे देखाई मंदिर भीतर फोटो उठेवा मना हाथ गोड़ काटिलानी तो यहाँ मंदिर देखिपे ऊपर लिखाई बैतरणी नदीर जन्मस्थली माने यू ही बैतरणी नदी स्टार्ट होती माँ बैतरणी नदी यू ही स्टार्ट होती तो आपन को देखे दूसरी एवं तो गेट बंद अच्छे देखिपे कोरोना तो भीतर को अलाउ ना तो आपन को बाहर में कैमेरा देखे दूसरी आपड़ जमती देखिपे ये आप देखिपे जो आम षंढ कि बलद टाइप मुह जो होती सेठू ही आम बैतरणी नदी स्टार्ट होती माने सेठू आम जन्म हो बैतरणी नदी आ पाखे देखिए लिंग शिवलिंग अच्छी तो सेठू ही स्टार्ट होगी जमती कि पुराण कहूँ आपको देखली कि एठू ही बैतरणी नदी स्टार्ट होती बोली समस्ते भी कहते तो यही जो देखिपे षंढ टाइप मुह होती एठू ही बैतरणी नदी स्टार्ट होती आठी माँ अच्छा देखिपे यहाँ आमर बैतरणी स्थली माने आमर एठू बैतरणी जन्म एठू स्टार्ट कौटू केमी गोटे मिस्टेरियस टाइप जिनस ये नना को पचारे ही डिटेल्स जना पड़ो आउ गोटे मिस्टेरियस प्लेस मिस्टेरियस जगह भी देखिपे केमी जंगल फंगल अतिक्रम करना आसा पड़ा केते पहाड़ उपर तो ये है आम मंदिर तो जमती कि आपको कहली यहाँ आमर बैतरणी माने नदीर जन्म स्थल माने यू ही बैतरणी नदी स्टार्ट होती आमती समस्ते कहते गोटे मिस्टीरियस प्लेस सतरे भी गोटे देखिले बहुत अजीब टाइप लगुच माने गोटे शॉकिंग टाइप लगुच कि यू केमती बैतरणी नदी स्टार्ट होची बहुत पहाड़ मैंने केते पहाड़ केते घाटी फाटी केते ऊपर जमती देखिपे सियाड़े सब केते बड़ बड़ पहाड़ अच्छी पूरा घंच जंगल भितर मंदिर अच्छी आई माँ ये अच्छा
ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଷଣ୍ଢ ଟାଇପ୍ର ମୁହଁ ଏଇଠି ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାନେ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଆମ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ କି ଏଇଠୁ ଏମିତି କେମିତି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ତ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ତ ଜାଗା ବହୁତ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ଗଛ ଅଛି, ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠୁ ବି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିଲେ ଏବେ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏବେ ଯିବା ନନାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିବା, କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟା ପଛରେ କାହାଣୀ କ'ଣ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଲା ଗନାସିକା। ଗନାସିକା, ଗୋରୁ ନାକ, ସିଂହ କ'ଣ କାନ। ତ ଗନାସିକାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆସିକି ଦେଖିନଥିଲେ, ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ। ଲେଖା ହେଇଛି ଗନାସିକାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗନାସିକା ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେତେଟା ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଜିନିଷ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗନାସିକାର କାହାଣୀଟା କ'ଣ, ମାନେ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଆମର, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଗାଈ ନାକରୁ ଯେମିତି ପୁରା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ତମକୁ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟା ପଛର କାହାଣୀ କ'ଣ? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ସହଦେବ ଜଣେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସହଦେବ ଘରକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯାଇକିରି ଋଣ ଆଣୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଗର କାହାଣୀ ତମ ଭାଇ ତମକୁ କହିବ, କାରଣ କି ଯଦି ସିଏ କହିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଧରିକିନା ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ କି 18 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅଟକିଥିଲି। ସେ ରହି ଭାବି ସବୁ କହୁଥିଲେ। ତ ୟା ପଛରେ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ମାନେ 2-3ଟା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, କୋଉଟା ରିଅଲ କାହାକୁ ବି ପତା ନାହିଁ। ତ ମତେ ଯୋଉଟା ପତା ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ପୁରା ସର୍ଟରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରିକୁ ସାରି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ବହୁତ ଇଜିରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା 2 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ବୈଲୋଚନ, ଗୋଟେ ହେଲା ତରଣେଶ୍ୱର। 2ଟା ଭାଇ। ଆମର ତରଣେଶ୍ୱର ହେଲା ସାନ, ବୈଲୋଚନ ହେଲା ବଡ। ଜଣେ ଧନୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ସହଦେବ ଜଣେ। ତ ସିଏ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଧାନ ହଉ ଯାହାବି ହଉ ସେମାନେ ସବୁ ଧାର ଦଉଥିଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ନେଇକି ଚଳିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ତାକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଏମାନେ 2 ଜଣ ବି ଗଲେ, ବୈଲୋଚନ ଆଉ ତରଣେଶ୍ୱର 2 ଜଣ ଗଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ଯାଇକି ଧାନ ଧାରରେ ଆଣିଲେ। ତ ବାଟରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ତ ବାଟରେ ବୈଲୋଚନ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ, ତ ବୈଲୋଚନଙ୍କ ଧାନ ତରଣେଶ୍ୱର କିଛିଟା ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲେ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଟିଟା କରନି। ତ ବୈଲୋଚନଙ୍କ ଧାନ ତରଣେଶ୍ୱର ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଗଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଆପଣ ସର୍ଟରେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ବୈଲୋଚନ ବୈଲୋଚନଙ୍କ ଧାନ ତରଣେଶ୍ୱର ନେଇଗଲେ। ତ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଚୋରି ନେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଝେଇବି ବୋଲି। ତ ତାପରେ ବୈଲୋଚନଙ୍କଠୁ ତରଣେଶ୍ୱର ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ସିଏ ତାଙ୍କଠୁ 2 ଜଣ ତ ଧାନ ଆଣିଲେ, ଆମର ସହଦେବଙ୍କଠୁ ଧାର ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇଠୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଧାନ ତାଙ୍କଠୁ ଧାର ଆଣିଲେ। ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ସୁଝି ପାରିଲେନି। ତ ସୁଝି ପାରିଲେନି, ମରିଗଲେ। ତ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଗୁହାଳ ଗାଈ ଗୁହାଳ ଥିଲା। ତ ସିଏ ଏମିତି ଭାବି କେମିତି ସୁଝିବି କହିକି ମରିଗଲେ। ତାପରେ ତରଣେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମର ବୈଲୋଚନଙ୍କର ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ରୂପରେ। ତ ବୈଲୋଚନଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ଗାଈ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତ ସିଏ ହଳ କରନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି ଯେମିତି ସୁଝି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ସେଟା ବି ସୁଝି ପାରିଲେନି, କ'ଣ ରୋଗ ହେଲା, ତ ସିଏ ମରିଗଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ତ ତାପରେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେହ, ମାନେ ଯୋଉ ଶବଟା ସେଇଟାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବଳିଲା। ଆଉ ସେଇ ମୁଣ୍ଡଟା ଯୋଉଠି ପଡିଥିଲା ଯୋଉ ଅଳିଆ ଗଦାରେ, ସେଇଠି ବୈଲୋଚନ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏଇଠି ଭଲ ଚାଷ ହବ। ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ କିଆରିଟେ କଲେ। ତ ବାଇଗଣ କିଆରି ସେଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡଟା, ସେଇ ଗୋରୁ ଗାଈ ଟାଇପର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡଟା, ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ସେ ଜଗେ। ତରଣେଶ୍ୱର ବି କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବାହାର ଲୋକ ଗଲେ ସେଇ କିଆରିରୁ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଣ୍ଡଟା କଥା କହିଲା କି ମୁଁ ଏଇଠି ଜଗିଛି, ଆଉ ତମେ ଯାଅ ଆଗ ଯିଏ କିଆରିର ମାଲିକ ତାକୁ ପଚାରିକି ଆସିବ, ତାପରେ ବାଇଗଣ ନବ ବୋଲି, ଏମିତି କିଛି ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ବୈଲୋଚନ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଏମିତି କଥା ବୋଲି ମୋ କିଆରିରେ ଏମିତି କି ଜଗିଛି ବୋଲି। ତାପରେ ବୈଲୋଚନ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ତରଣେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି
ମୁଁ ତମ ଋଣ ସୁଝି ପାରିଲିନି ସେଥିପାଇଁ ତମର କିଆରି ଜଗୁଛି। ତ୍ରୈଲୋଚନ କହିଲେ କି ତମେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ ତରୁଣେଶ୍ୱର। ତ ତରୁଣେଶ୍ୱର କହିଲେ କି ମତେ ପାହାଡ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ସେଇଠିକି ମତେ ନେଇନା ମତେ ମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଅ। ଆଉ ଏଇ ମୋ ମୁହଁରୁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଯାଉଥିବ ଆଉ ମୋ ପାଣିକୁ ଯିଏ ପିଇବ ଆମର କଳି ଯୁଗରେ ସିଏ ପାପ ମୁକ୍ତ ହବ ବୋଲି। ତ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା, ଏଇଆ ଥିଲା ଯେତିକି ସେ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି। ୟା ଭିତରେ କଣ ଲଜି କଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଯାହା ଟିକେ ଶୁଣିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରି। ତାଙ୍କ ନାକରେ ବାହାରିଲା ଆଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ମୋ ଏ ନାକରୁ ଯେ ପାଣି ପିଇବ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ସେ ଗୁରୁ ନାକ ଦୁଇ ନାକରୁ ପାଣି ଲୋକମାନେ ପିଇଲେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ଅନ୍ଧଜଣ ଲୋକ ସେ ଯାହା କହିଲେ କି ଆମର ଗୋନାସିକା ଯୋଉ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେ ପାଣି ଯଦି ପିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପାପ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ସେଇଠି ଯାଇନା ପିଇ ହବନି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଣି ଦିଆହେଇଛି ପାଇପ୍ରେ, ସେଇଠୁ ହିଁ ଆସିଛି। ତ ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆମର ପାଦୁକା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ପିଇଦେବା। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଗୋଟେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଆମେ ବି ଟିକେ ଏତେ ବାଟରୁ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ପାଦୁକା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ପାଇଦେବା, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବା। ଯଦି ମାନନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା ଏଇଟା। ଆଉ ଚିକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାଇଁ? ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଡେରି କରି ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ବୋତଲରେ ବି ନେଇଯାଉଛୁ ଘର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହି ଆସିଛି ତ ଆମକୁ ବି ସେଇଟା ମାନିବା କଥା ନିହାତି। ତ ଆସିକି ଭଲ ଲାଗିଲା, ପାହାଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏସବୁ ଏରିଆ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଲା ଏବେ ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପୁରାତନ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଥାଏ ପଥର ଥାଏ ସବୁ ଏମାନେ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଗୋନାସିକାର। ଆଉ ଗୋନାସିକାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବି ଦେଖିଥିଲେ, ଯେମିତି ମୋର ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ଦେଖିଥିଲେ। ସବୁ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥାଏ। ତ ୟା ପଛରେ ଏଇ କାହାଣୀ ଥିଲା। ତ ଏମିତି ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ମିଛ ତ ଜାଣି ହୁଏନି। ଆଉ ଏମିତି ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବେଶୀ ସମୟ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିନା ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଜାଗାରେ ତ ରହିହେବନି। ତ ବେଶ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଯିବ। ମାନେ କହୁଥିଲେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଯେତେ ଦୂରକୁ ପଳେଇବ ଏଇଠୁ ଭଲ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ହାତୀପାତି ବାହାରନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ଏରିଆ ଦେଖିକିନା ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍, ଆମର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳୀ, ମାନେ କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ, କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋନାସିକା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଗୋଟେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କିଏ, ତାହେଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯିବାର ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇଗଲାଣି, 3ଟା ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ, ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ପୁଣି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ବି ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଟାଟା।